ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ GSS ਬਰਨਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹਾਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ वाला जोड़ा प्रश्न आवेगा अगे चल के। दूसरी सब तो वड्डी गल, अगे चल के पढ़ाई समाप्त होने तो बाद जो तुसी सरकारी नौकरी के लिए होंदे इम्तिहानां दे विच बैठोगे, इन्हां ही प्रश्नों का तुहाडा जिहड़ा सामना होवेगा। जेकर हुण तुसी इन्हां नूं चंगी तरह समझ के याद कर लवोगे तो फिर अगे चल के तुहानूं दूजी तीजी चौथी बार कोशिश नहीं करनी पवेगी पेपर पास करने के लिए। पहली बार दे विच ही पास कर जाओगे। हर एक सतर नूं पढ़ना ते समझना जरूरी हुंदा है, क्योंकि पुस्तकां दे विच कोई भी सतर तुहानूं वाधू नहीं दित्ती हुंदी। सब तो पहली जिहड़ी साडी सतर है, विआह दे दिनां विच कुड़ी दे घर इस्त्रियां वल्लों गाए जांदे लोक गीत सुहाग अखवाउंदे हन। इत्थे ही तुहानूं एक नंबर दा प्रश्न आवेगा। सुहाग गाए जांदे हन कुड़ी वालियां दे घर। फिर इस तरह पूछ जाएगा, कुड़ी वालियां दे घर गाए जाते हैं सुहाग। फिर प्रश्न आएगा, सुहाग गाए जाते हैं इस्त्रियां द्वारा, इस्त्रियां वालों। देखो, एक सत्र के विचों 3 तरीकों नाल प्रश्न पूछ जाएगा। इसनूं चंगी तरह समझ लेना। अगे आपां घोड़ियां भी करने। ये लोक गीत विआही जान वाली कुड़ी दे मनोभावां, विआह दी कामना, सोहणे वर, चंगे घर दी लोचा, पेके ते सहुरे घर नाल एक रस, विआहता जिंदगी की कामना, मापियां दा घर छड्डे जाण दा उदरेवां अते सभ्याचारक प्रभावां हेठ बुने सुपनिਆਂ आदि दे प्रगटा दा माध्यम बनते हैं। देखो कितना कुछ आ गया इस दे विच। अज दे समय विच भी आपां देखदे हां कि लड़की दे विआह दा जिहड़ा फैसला उसका पिता करदा। पुराने समयां दे विच भी जदों दे इह लोक गीत बने हुए आ ਤਾਂ लड़की का पिता ही जिहड़ा उसके विआह का फैसला करता सी। लड़की के मन में पहला भी बहुत सारे सुपने होंदे सी, अज भी बहुत सारे सुपने हैं। उसदियां भी बड़ियां इच्छावां होंदियां सी कि उसका सहुरा परिवार इस तरह का होवे, उसका होने वाला पति है जिहड़ा इस तरह का होवे। खुशी भी हुंदी सी मन में विआह की। इस तो बिना होर चीज़ां भी आपां देखदे हां कि उसदे विच उदरेवा भी हुंदा सी। उदरेवा किस गल दा? मापियां दा घर छड्डे जाण दा उदरेवा। देखो, कल्पना करके देखो कि एक लड़की 20 साल तो जिन्ने भी उम्र च उसका विआह किया जाता, ठीक है, पहला छोटी उम्र में भी विआह कर दिता जाता सी। वो उस समय भी काफ़ी उम्र होंदी सी लड़की जिसने अपनी उम्र अपने मापियां नाल बताई होंदी है। प्यो नाल प्यार है, माँ नाल, भरावां नाल प्यार है। फिर अचानक ही अजिहा दिन आउंदा कि उसनूं घरों भेज दिता जाता कि तेरा घर नहीं, दूसरे घरे तू जाके घर बसाउणा, एक होर नवां संसार बनाउणा। फिर उसके मन में उदरेवा पैदा होंदा सी, जिहड़ा उसते प्यार होंदा सी अपनी सहेलियां नाल, बचपन दियां नाल। फिर उसका मन दे विच एक उदरेवा आउंदा। फिर धी है जिहड़ी लड़की है, अज दे समय में भी देखिए, अज भी जिहड़ी ये शर्म है लड़कियां दे विच देखदे आपां, तां पुराने समय में इस तो भी ज़्यादा सी। फिर सिद्धा तां अपने बाबल नूं वो कह नहीं सकदी। फिर मन ही मन दे विच जिहड़े गीत आ, जिहड़े लोक गीत आपां देखदे आ, इन्हां नूं वो बोलदियां जां गाउंदियां लड़कियां, तो आपके दिल के भाव जड़ियाँ सुनाउंदियां, ठीक है। इतों ही जिहड़ा जन्म होया अंदरलियां जिहड़ियां लड़की के मन के अंदर इच्छावां, भावनावां, उसके मनोभाव आ, उत्थों ही जिहड़े लोक गीत आ साडे जिहड़े सुहाग वाले जन्म लैंदे आ। सभ्याचारक प्रभाव, हेठ बुने सुपने। ये भी देखो, पंजाब विच रहिंदी हुई लड़की का सुपना जिहड़ा होवेगा वो साडे सभ्याचारक वर्गा ही होवेगा। कोई इस तरह का सुपना नहीं वो बुनेगी। सभ्याचार के अधीन ही साडे अंदर जिहड़े सुपने असीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव होंदा साडे मनां दे उपर, चाहे लड़की आ चाहे कोई भी आ। अमेरिका दे विच जदों लड़की का विआह होवेगा उहदे सुपने अलग तरह के होणगे। पंजाब विच विआही जाण वाली लड़की के सुपने अलग तरह के होणगे। क्यों? क्योंकि उसने जिस तरह के सभ्याचार विच अपनी जिंदगी बतीत की है, उस तरह के ही सुपने ही वो सजावेगी। दूसरा पैरा आपां पढ़दे हां भी। इसनूं तुसीं एक बार अपनी पाठ पुस्तक तो पढ़ लेना। मैनूं उम्मीद है कि हर एक विद्यार्थी तक जिहड़ियां किताबां पहुँच चुकीਆਂ।
ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੁਹਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਜੀਅ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ, ਦਿਓਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿੱਘ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਆ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਓਪਰਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਰਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝੋਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਵ।
ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਾਅ, ਕਦੇ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੋਭਾਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ, ਉਹੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਾਬਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਹਾਗ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਲੱਭੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭੀ ਕਿ ਸੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਅਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਪਲੀ ਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਸ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰੇ ਨੇਪਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਵੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਾਮੇ, ਨਾਨੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਬਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਗੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇੱਕ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਲ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨਣ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਨਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਲਾਅ ਹਨ, ਚੰਬਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਬੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧੀ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਜਾਣੋ ਨਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦੀ ਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਮ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਮਾਂ, ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਬਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਗਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਹਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਾ ਬੋਲਣਾ ਦਾੜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆੜਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾੜੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਇਹ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਮੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੜੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੜੀ ਬੇਟੀ, ਵੱਡੜਾ ਵੱਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਲੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੱਬੜੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁੰਦੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਸਰਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਛੋਹਾਂ ਹਨ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੁਹਾਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਬਰਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਓ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਓ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਰਾ ਵੱਢ ਲਿਆਓ, ਨੀਰਾ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੋਬੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਟੋਬੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਟੋਬੇ 'ਤੇ ਨਵਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆਓ। ਬੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਟਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਖੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। 8 ਸੁਹਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸਾਂ ਬਾਬਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ। ਬਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਰ, ਬਾਰੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਹਾ ਢੋ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਚੰਨਣ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਬਾਬਲ ਪਿਤਾ ਪਿਓ, ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਾਣ ਕਨਈਆ, ਕਨਈਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਧੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸਾਂ ਬਾਬਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ, ਬਾਬਲ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਬੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਨੀ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਨੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਬਾਬਲ ਜਿਉਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਨ, ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣ, ਕਨਈਆ ਵਰ ਲੋੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿ ਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਣ ਕਨਈਏ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ, ਮਾਮਾ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਬੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਨੀ ਜਾਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਨ, ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣ, ਕਨਈਆ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਣ ਕਨਈਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਣ ਕਨਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਤੋਂ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਾਰ ਦੇ ਓਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸਦੇ ਓਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਬਾਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣ ਕਨਈਏ ਵਰਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਨਣ ਦਾ ਓਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।